معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ کل کی کلپ میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جو آئین اور نظام کے بدلنے کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اس پر 4-5 سال پہلے ایکسپریس ٹی وی سے رانا مبشر صاحب نے اس پر بات شروع کی تھی کہ نظام بدلنا چاہیے تو اس کو کون بدلے گا اور کیسے وہ بدلا جائے گا، وہ اچھا نظام جو ہم لانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ 4 سال پرانی بات ہے، تو یہ آپ تک اب حسب حال ہے وہ معاملہ کہ اب یہ ہو جانا چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں وہ کلپ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رانا مبشر صاحب کا وہ آخری دن تھا ایکسپریس میں، اسی لیے انہوں نے مجھ کو بلا لیا تھا، چونکہ ان کو بھی خدشہ تھا کہ کہیں دوسرے دن کئی دفعہ وہ مجھے کہہ چکے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ نہ ہو مالکان کی طرف سے، یعنی سلطان لکھانی کی صاحب کی طرف سے یا کہیں اور سے آئے کہ جی ان کو مت بلائیے۔ تو مجھے یہ بتایا گیا تھا یہ سولو انٹرویو ہے، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کنور دلشاد صاحب پہلے سے موجود ہیں، اور کنور دلشاد صاحب کے پالن ہار کون ہیں، وہ کس کے لیے کام کرتے رہے ہیں اپنی پوری نوکری میں، وہ سب پورا اسلام آباد جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ تو رانا مبشر صاحب سے میں نے کہا آپ عقل مند معلوم ہوتے ہیں، تو آپ کو کس سے ڈر تھا؟ کہتے ہیں بھائی نہیں، میں نے کہا مالکان سے مت ڈریے، آپ سلطان لکھانی کو نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، پوری فیملی کو جانتی ہوں۔ سلطان لکھانی کو اگر یہ لوگ جیل نہ بھجواتے ان کے دشمن، تو پہلا پرائیویٹ چینل سلطان لکھانی کا ہوتا۔ اور تو کہنے لگے اچھا آپ اتنا جانتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں اتنا جانتی ہوں، اور میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، سلطان لکھانی کی بہت عزت کرتی ہوں، چونکہ اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ورکہولک کہتے ہیں، یعنی وہ 24 گھنٹے میرا خیال ہے کہ اس کو وہ 4 گھنٹے بھی نہ سوئے، 4 منٹ بھی نہ سوئے تو وہ دوسرے دن اٹھ کر کام شروع کر دیتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے دوسرا دن ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ اتنا جانتی ہیں، تو آپ ان کے چینل پہ کیوں نہیں آئیں آفٹر ریٹائرمنٹ؟ آپ کو تو بہت آفرز تھیں۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح آپ کچھ لوگوں سے خوفزدہ ہیں، سلطان لکھانی مالک ہے چینل کا، اس بیچارے کو پہلے ہی جیل بھجوا دیا گیا تھا، جبکہ وہ سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں سلطان لکھانی صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے باوجود کچھ خوف اور کچھ فیئرز تو ہیں اس ملک میں چینلز کے مالکان کو، وہ سب کو معلوم ہے کس سے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ سے کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو مجھ سے تکلیف ہے، چونکہ میں ماں اور بہن کو کون دیکھنا چاہتا ہے اسکرین پہ؟ اب کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو بتا دیں۔ سب چاہتے ہیں ان کی محبوبہ ہو، یعنی ایسی لڑکی ہو چینل پہ جو بے شک پڑھی لکھی نہ ہو لیکن وہ ان کی محبوبہ بننے کی پوزیشن میں ہو، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور 90% جو ہیں، 90% خواتین اینکرز اسی طرح کی، ان کا پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے، ان کا جرنلسٹ ہونا شرط نہیں ہے، ہاں لیکن ان کا بیہودہ لباس پہننا شرط ہے، ان کا جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں which I don't want to discuss. That is ridiculous to discuss that thing in. تو یہ بات تھی، تو آپ اس پلیز ذرا دیکھیے کہ ہم نے بات کیا کی تھی۔ رانا مبشر صاحب کو میں واقعی آئی سلیوٹ کہ انہوں نے ایک جرات تو کی نا کہ نظام بدلنے کے لیے کچھ بات کی جائے، تو یہ آپ دیکھیے پلیز۔ سین بی بی میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس پہ ان پٹ دینا چاہیں کہ ہماری ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تو ہم نے دیکھ لیا جی، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہمیں جو نظر آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب شاید یہ ورکیبل نہیں ہے اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے ہمیں۔ لیکن ایک اور سجیشن بھی ہے جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے، اور اس پہ بھی ڈسکشن آپ ضرور کیجئے، اپنی انپٹ ضرور دیجئے کہ سائمنٹینیسلی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ کیا چل سکتی ہیں جیسے فرانس میں چل رہی ہیں یا نہیں جی؟ تھینک یو رانا مبشر صاحب۔ میری آواز اصل میں آج بالکل انتخابی نظام اور سیاسی نظام کی طرح بیٹھ چکی ہے بالکل، تو یہ اس کو میں حسن اتفاق تو نہیں کہہ سکتی، یہ بہت برا اتفاق ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ
देखिए, आपने बात की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक 1970 तक तो ईस्ट पाकिस्तान फॉल से पहले तक तो ये ठीक चल रहा था, जैसा तैसा भी था, उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर थी, परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन साहब ने न सिर्फ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को तमाशा बना दिया, सारे इदारों को पॉलिटिसाइज कर दिया, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा आगे है। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनको पॉलिटिसाइज कर दें तो फिर वो इफेक्ट करते हैं आपके सारे सिस्टम पर। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत बातें हो रही हैं आजकल, मैं देख रही हूँ, और ये अकेला नहीं ठीक हो सकता, ये पूरा पैकेज है। जब सियासी निज़ाम ठीक होगा तो उसके साथ ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खुद ब खुद जो है वो अपना रास्ता बना लेंगी, अगर वो कोई अच्छी रिफॉर्म्स आई तो, और वो रिफॉर्म्स देने वाले इंटरेस्ट ग्रुप के लोग ना हुए, यानी वो पार्टी ना हो। सियासतदानों से अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं तो बहुत बड़ी भूल है उनकी, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेल हो चुका है, इसको ये ग्राउंड रियलिटी, हमें इसको मान लेना चाहिए। हमें एक चीज करनी होगी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जी फेल हो चुका है, इसलिए फेल हो चुका है कि सियासतदान जो है वो, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा कि वो आवाम के हक में लेजिस्लेशन करें। इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेना पड़ेगा, यानी सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो इलेक्टेड होंगे, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेटर्स हो, वो सेलेक्टेड होने चाहिए, वो पढ़े लिखे लोग हों, बेशक वो टेक्नोक्रेट्स हों। क्योंकि आपने हशर देख लिया, असेंबली में पड़े हुए सोते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के उनके लिए कानून साजी करते हैं, बनाते हैं, और वो आके अंगूठा छाप भी वहां है, वो सिग्नेचर करके चले जाते हैं। इस तरह आपका कानून बनता है। जब इन सियासतदानों का दिल चाहता है ये उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं अपनी मर्जी की। मुझे एक अमेंडमेंट बता दीजिए जो अवाम के हक में आज तक हुई हो। वो साहब जिन्होंने एक बहुत बड़े, जिनका जिक्र होता है, चैंपियन थे जमहूरियत के, उन्होंने 73 के आइन की बात की, 4 घंटे बाद 6 तरमीमें तो उन्होंने खुद कर दी थी आइन के अंदर, चूंकि वो उन्हें सूट नहीं कर रही थी। इसी तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह पॉलिटिसाइज किया, उसमें अपने सियासी कारकुन जियाले भर्ती किए, जिसमें से एक शाखसाना खुद आपके सामने मौजूद है। तो ये जो लेटरल एंट्री हुई इदारों के अंदर, सियासी कारकुन भर्ती हुए, तो भुट्टो साहब ने क्या किया, 77 में उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। वो हर जगह एक अफरा तफरी मच गई, हर आदमी ने ये चाहा अपने तौर पर कि वो जीत जाए, चाहे बेईमानी से जीते, चाहे जिस तरीके से भी जीते, जिसका नतीजा सबके सामने। मैं समझती थी कि सियासतदान इस वाक़े से इबरत हासिल करेंगे और इलेक्शन कमीशन को डीपोलिटिसाइज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब बहुत बात हो रही है, चूंकि अब सर पर आन पड़ी है, तो आपने चूंकि जी फरमाइए प्लीज। मैं इसको आपकी तरफ दोबारा आता हूं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी तरफ जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कमर दिलशाद साहब से कि देखिए जी, नसरीन बीबी कह रही है कि जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इट्स अ टोटल फेलियर, और सियासतदानों के हाथ में अगर रिफॉर्म चली गई तो नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। सो यू एग्री विद दिस वन? नहीं, बिल्कुल। नसरीन परवेज साहबा ने बड़ी हकीकत पर बातचीत की है, उनका मौक़िफ़ से मैं तायद करता हूँ। इनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनकी शुरू से ही पॉलिसी रही थी कि मुल्क के अंदर सदारती होना चाहिए सिस्टम। इन्होंने बड़ी इस पर कोशिश भी की, किताबें भी लिखी इन्होंने, तो मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आर यू फॉर दिस पॉइंट? सी नहीं, मैं इससे जरा सॉरी डिसएग्री करूंगी, क्योंकि आपके यहाँ जुडिशरी भी बहुत ज्यादा आपने देखा है कि कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, और हम अच्छा होगा कि हम अपनी जुडिशरी की इज्जत बचा लें, चूंकि जजेस भी पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। ये इसको ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं हम मुनाफिक है ना, हम सच्ची बात कहते हुए डरते हैं। तो अच्छा होगा जैसे इंडिया ने किया है कि आप जुडिशरी को इससे दूर रखें। आपके पास एकेडेमिया है, इंटेलिजेंशिया है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको आप बिठाएं जो कि इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड ना हो, वो लोगों तक एक अच्छा इंतखाबी निज़ाम जो है वो पहुंचा सकें। और मैंने एक 9 पॉइंट एक सजेशन बनाई है, छोटी सी है, वो मैं भेज रही हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। अभी 2-3 दिन पहले मेरी कराची में बात हुई है, जो नए साहब आए हैं जस्टिस नईमुद्दीन के बाद मैंने ये पहले साहब देखे हैं जो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके इख्तियारात जो है वो यूज नहीं करना चाहते।
بات ساری یہ ہے جی کہ یہ کوئی بار بار جو پہیا ایجاد ہوتا ہے نا دھاندلی کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو 70 سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ پہلا الیکشن جو ایسٹ پاکستان کا ہوا اس فال کے بعد بھٹو صاحب کو ایک دوسرا الیکشن مغربی پاکستان میں کرا لینا چاہیے تھا، تب بات بنتی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جس طرح انہوں نے پولیٹیسائز کیا اور وہ ہوتا چلا گیا، ان کے بعد آنے والے سیاستدانوں نے بھی ان کی بری باتیں تو اپنا لی، انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے تھے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی۔ تو اب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ایک تو ڈی پولیٹیسائز کریں، دوسرے یہ جو 18th امینڈمنٹ آئی ہے یہ تو پیورلی پولیٹیکل، اس نے تو مکمل طور پہ تباہ کر دیا الیکشن آپ جو کمیشن بات کو۔ کہہ رہی ہیں جی، جیسے کنور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی پولیٹیسائز کرنے میں جو ججز کو بیچ میں یہ لا رہے ہیں، کنور صاحب کی سجیشن ہے، آپ اس سے ایگری نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ جی وہ بھی ججز بھی میں اس سے ایگری نہیں کر رہی، چونکہ اس سے ہم ججز کی عزت گنوائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ججز کی جی ججز پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، اور ان میں سے دیکھیے جو برا سسٹم ہوتا ہے نا اس میں، ہاں جن کو آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں، جو who are not interested in going for elections، یہی بات ہے نا جی۔ ایگزیکٹلی بڑے سنسیئر لوگ اس ملک کے ساتھ یہاں موجود ہیں، چونکہ دیکھیے برا سسٹم جو ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں سے بھی ڈیلیور نہیں کرا سکتا۔ جی نسیم بی بی، میں سمجھ گیا آپ کی بات ہی، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ جو سجیشن دے رہی ہے شیز رائٹ کیسے ہوگی جی؟ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا کہ دو بہت سینئر ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے انکار کر چکے ہیں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر بننے سے، رانا بھگوان داس صاحب اور جیلانی صاحب۔ ٹھیک ہے، کین یو ہیئر می؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آئی کین ہیئر یو جی۔ آپ نے دیکھا کہ جی اچھا جی، تو ججز جو ہے ان کی عزت بچانے کا اس وقت اس ادارے کو، جوڈیشری کو بچانے کا واحد طریقہ یہ کہ ہم ججز کو اس سارے پروسیس سے دور رکھیں۔ اب بات ہے جناب یہ کہ یہ پولیٹیشنز کچھ کر پائیں گے نہیں۔ امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جی، کون امپلیمنٹ جی میں بتاتی ہوں، دیکھیے بتا رہی ہوں بہت اور اگر آئین میں بھی ترمیم لانی ہے تو کون کرے گا؟ جی دیکھیں سوری، میں جو بات اس وقت کہنے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے سیاستدانوں کو خیر بالکل پسند نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے آپ کو میڈیا کو بھی نہ پسند آئے، اس کی وجہ یہ ہے بات کریں چاہے وہ پسند آتی ہے کسی کو یا نہیں۔ ہاں جی دیکھیں یہ جو آپ کا آئین ہے نا جی، یہ 41 سال پرانا ڈاکیومنٹ ہو چکا ہے۔ 41 سال میں زمین آسمان کی تبدیلیاں، گلوبل چینجز بھی آ چکی ہے، پوری دنیا تبدیل ہو چکی ہے، خود پاکستان اس وقت ایک نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، اور ان سیاستدانوں نے اپنی مرضی کی ترمیمیں کر کے اس کا کچومر نکال دیا اس آئین کا۔ ایک نئی ڈاکیومنٹ بننی چاہیے سب کے کنسنسس سے، ہر واک آف لائف کو آپ انوائٹ کریں، ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنے، اور اس پیریڈ کے لیے آپ ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، اور جوتا آ جائے تو خیر بہت ہی اچھی بات ہے جو صورتحال ہے وہ، جوتا بھی وہ جو 13 کلو والا ڈیزائنر شو ہوتا ہے نا آرمی کا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ بات مجھے معلوم ہے کسی کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک نیوٹرل ایسا ہمارے پاس سپاہی آنا چاہیے جو اب اس ملک کو صحیح راستے پر گامزن کر دے اور پھر اپنے گھر چلا جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگر منافقت سے کام لیتے رہیں گے نا کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جی نسرین بی بی، اس میں ایک پرابلم آ جاتی ہے، اس میں ایک ایشو آ جاتا ہے کہ بوٹ تو آ جاتے ہیں، بوٹ کو آنے میں کبھی کسی سے پوچھ کے نہیں آیا بوٹ والے آ بھی جاتے ہیں، بوٹ والے یہاں پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، بوٹ والے انیشلی آ کے یہاں پہ بڑے اچھے یہاں پہ پوائنٹس بھی پیش کرتے ہیں انیشلی، اور اس میں چاہے 7 پوائنٹ ایجنڈا ہو چاہے کچھ بھی ہو، بڑے اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں، اور شروع کے انیشل جو دن ہوتے ہیں بوٹوں والوں کے لیے 4 سے 6 ماہ جو ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری آل اوور، بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کے بعد وہی بوٹ والے جو ہوتے ہیں، جو بھی جرنیل آتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اپنے لیے کلین چٹ لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، وہ سپریم کورٹ کی طرف جانے جاتا ہے، وہ جناب پارلیمنٹیرینز کو لوڑے لنگڑے پولیٹیشنز کو ساتھ ملانا شروع کر دیتا ہے، سو وہ وہاں سے دوسری طرف چل جاتا ہے کام۔ What you are talking about and what I am thinking is کہ یہاں پہ ایسا کوئی جوتے والا آنا چاہیے جو کہے جناب کہ we will like یہ سارا بلیک بورڈ ہم صاف کریں گے، دوبارہ سے ری رائٹ کریں گے، تو وہ کون ہوگا جی؟ وہ کوئی نظر آتا ہے آپ کو جی؟ میں بتاتی ہوں جی، سنیے پلیز جی، میں آپ سے 100% اس معاملے پہ اگری کر رہی ہوں جو پچھلے 2 ڈیکیڈز میں ہوا، ضیاء الحق صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا اس کو یقیناً میں جوتے والی گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی۔ ہمیں ایک نواب امیر محمد کالا باغ اس وقت چاہیے اور ایک ایوب خان چاہیے،
उस दौर की जो प्रोग्रेस है, जो डैम बना है, जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है, आज तक हम उसी को खा रहे हैं बैठ के। हम उसको मॉडल क्यों नहीं बनाते? हम ये डिक्टेटर भुट्टो साहब और उनकी मरहुमा बेटी ये एक इस्तिलाह इजाद कर गई है, आमिर 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 की। अगर आमिर के मायनों में आप जाएं तो ये अमर से निकला है ये लफ्ज, उमूर को तय करने वाले को कहते हैं। अमरे रब्बी, अमीरुल मोमिनीन भी इसी से निकला है। हम एक इतने अच्छे लफ्ज को हमने बिगाड़ कर लोगों के जहन में उसको इतना डिस्टॉर्ट किया है, हमें उसका एक पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अयूब खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ, अयूब खान साहब बेईमान भी नहीं थे, माफ कीजिएगा, उनके बेटों ने जो कुछ किया वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, हम अभी उस पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप सामने नजर में रखें कि उस शख्स ने जो इस मुल्क के लिए इस्लाहात की, बीडी सिस्टम, ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आज आप देख रहे हैं, ये उसी शख्स ने दिया था, बीडी सिस्टम। और शायद कुंवर दिलशाद साहब तो उनके साथ रह भी चुके हैं किसी हैसियत में, मुझे नहीं मालूम वो किसी मिनिस्ट्री में थे या कहाँ। एक दफा इन्होंने मुझे बताया था, मेरे वालिद चूंकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, वो अयूब खान के साथ रहे हैं, मैं स्कूल में थी उस वक्त। लेकिन आज तक उस तरक्की की गूंज से हम आजाद नहीं हो सके जो अयूब खान के दौर में हुई। मीडिया की आप बात कर रही थी, कुछ मीडिया पे आप बात करें जरूर जी, क्योंकि अब हालात डिफरेंट है थोड़े से। मीडिया बहुत मैं वही कहना चाहती हूँ आउटस्पोकन है और यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। बहुत अच्छी बात है, सबको साथ लेके चलना बहुत अच्छी बात है। एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि पहले तो देखे ना जी, जब भी कोई ऐसा स्टेप लिया गया, 111 जब भी मूव की या 111 वालों ने जब भी पीटीवी में या प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो बड़े गेट्स हैं उनको फलांगा, उस वक्त मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही कोई मीडिया वाले होते थे, प्राइवेट चैनल्स होते थे। और आखिरी दफा जब हमने देखा उस वक्त तो प्राइवेट टीवी चैनल्स है ही नहीं थे। सो अब तो सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। अब तो एक पिलर बन चुका है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सबको मिला के ये भी एक पिलर बन चुका है, जो कि कभी कभार तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन एनीवेज, सो कैसे किया जा सकता है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भुट्टो के अलावा कोई सजेशन है आपकी? देखिए, हाँ जी, भुट्टो के साथ सजेशन है, भुट्टो के अलावा कोई सजेशन नहीं है। वो मीडिया को साथ में लाना पड़ेगा। मीडिया एक वाहिद इदारा है इस वक्त जो एज ए प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, और कोई प्रेशर ग्रुप हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। ये धरने वरने जो है ना, ये प्रेशर ग्रुप नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि इसको भी इंटरेस्ट ग्रुप कहा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, जो मीडिया है वो वाहिद ग्रुप है इस वक्त जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। अगर मीडिया चाहे और सिंसियर हो इस स्टेट के साथ, तो वो भुट्टो वालों के साथ बात करे, नेगोशिएट करे कि जी ठीक है, अगर आप अच्छा काम करेंगे हम आपके साथ हैं, और अगर आपने भी वही करना है जो ये सियासतदान करते रहे तो फिर हम। और मैं समझती हूँ कि भुट्टो वालों को भी अब अपने आप को चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, खास तौर पर जो भुट्टो साहब एक पॉलिटिकल विंग बना गए थे आईएसआई के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं। हमारी कुछ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ जो पाकिस्तान में है, कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है, उनकी रिजर्वेशंस हैं। उस पॉलिटिकल विंग को, जिसका नाम अब इंटरनल विंग है, उसको थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी है आईएसआई। इसकी परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया में धाक बैठी हुई है, और चंद ब्लैक शीप्स जो है इस इंटरनल विंग के, चूंकि ये भुट्टो साहब ने ये काम भी किया था कि उन्होंने इस इदारे को भी नहीं बख्शा, और यहाँ वो पॉलिटिकल विंग बना गया, और वो आज तक दूसरे जो उनके बाद में आने वाला सियासतदान था वो उसके पेरोल पर चले गए। और जो कुछ हो रहा है, मैं चूंकि एक दूसरा मौजू से हम हट जाएंगे, उनको ये देखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। आप इस वक्त अगर आप एक सही सर्वे और एक करवा लीजिए रेफरेंडम, तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त भुट्टो वालों की गूंज चाहता है, सही बूट, बिल्कुल वही 13 किलो वाले सजेशंस जो है, सियासतदान अपने आप को, आपकी जो सजेशंस है या कमर दिलशाद साहब की जो सजेशंस है, मैं इनको बड़े मतलब सीरियसली ले रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स भी इसको बड़ा सीरियसली ले रहे होंगे।